دیے گئے ہیں ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے خلاف کہ ان کا ذکر بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے دلوں میں خام خواہ بے وجہ ایک دوسرے کے خلاف جان پیدا ہوں۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فی الحقیقت ان کو اللہ اور اس کے دین سے پیار نہیں ہے، صرف اپنی سربراہی سے پیار ہے۔ امت محمدیہ کو اپنی جاگیریں بنائے بیٹھے ہیں، اور خطرہ صرف یہ ہے کہ ہمارے مرید ہمارے استبداد سے نکل کر دوسروں کے پاس نہ چلے جائیں۔ جہاں سے یہ خطرہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اگر اللہ اور رسول سے محبت ہو، سوچنے کی بات ہے، تو ان کو وہ جو خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کا کیوں غم نہیں لگ جاتا؟ جو اللہ کے فرمان سے پیٹھ پھیر رہے ہیں اور دن رات بدکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کا کیوں غم نہیں لگتا؟ باقی سب تفصیل تو ایک طرف، اگر چند باتیں بھی جو آج پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ اپنے پیش نظر رکھتے تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی کہ ہمارے خدا کو چھوڑ کر خدا کی مخلوق محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے والی امت کس طرح دوڑی چلی جا رہی ہے۔ کبھی کسی مولوی کا بیان اس بارے میں نہیں دیکھیں گے، کبھی علماء کو گروہ در گروہ فیصل آباد اور لاہور اور کراچی اور ملتان اور حیدرآباد کی گلیوں میں دروازے کھٹکھٹاتے نہیں دیکھیں گے کہ اٹھو خدا کے لیے ان بدکاریوں کو چھوڑو، کیونکہ تم خدا کی طرف سے منہ موڑ گئے ہو، تم محمد رسول اللہ کی طرف پیٹھ پھیر گئے ہو۔ اگر سچی محبت ہو تو یہ رد عمل ہونا چاہیے۔ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور بہت سے ملکوں میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ہر طرف اس کو فجور پھیل گیا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ نظر آتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہو اس کو ہمیشہ گناہ دیکھ کر اور تکلیف ہونی چاہیے۔ ہم تو یہاں یورپ میں جب دیکھتے ہیں تو دل کٹ جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں، مجالس لگاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، تقریریں کی ہیں، خدا کے لیے سنبھلو۔ اور یہ وہی پیغام ہے جو قرآن نے بار بار اہل کتاب کو دیا کہ تم ہمیں نہ مانو، اپنے دین پر تو عمل کرو، بدکاریوں میں کیوں ملوث ہو؟ اگر تم سچے ہو تو جس کتاب پر ایمان رکھتے اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ یہ پیغام لے کر کیوں نہیں اٹھتے یہ لوگ؟ اگر دین سے محبت ہو تو ان حالات میں جو ملک خصوصاً پاکستان میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں، ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ ایک چھوٹا سا اقتباس خلاصتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید قیصر شیرازی صاحب ہیں کوئی، ان کا ایک تبصرہ اخبار وطن لندن 13 تا 19 جولائی 1991 میں شائع ہوا۔ لمبی عبارت میں سے ایک عبارت رکھتا ہوں، چنتا ہوں آپ کے لیے۔ معاشرے میں رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، انسان کے اشرف المخلوقات کا تصور معدوم ہو چکا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا باقی نہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے باوجود دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، حرص اور ہوس کی آگ نے اپنے پرائے کی تمیز ختم کر دی ہے، انسان حیوان بن گیا ہے، اور حیوانوں کا شرافت اور غیرت سے بھلا کیا واسطہ۔ بڑی محتاط تحریر ہے، جو واقعات اخباروں میں روز چھپ رہے ہیں ان کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفصیل بیان کرنے کی تو مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ ہو کیا رہا ہے، جس سے یہ سارے علماء غافل ہیں جن کو تمام تر خطرات اسلام کے لیے صرف احمدیت میں نظر آ رہے ہیں۔ ہر دوسرا خطرہ نظر سے اوجھل ہے، یا دیکھتے ہیں اور اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عورتوں اور بچوں پر جنگ، لاہور 26 مارچ۔ شوہر اور 5 بچوں کے سامنے عورت کی اجتماعی آبرو ریزی، یہ عنوان ہے اسلامی مملکت میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان میں 2000 عورتیں حدود آرڈیننس کے تحت جیلوں میں بند ہیں۔ جنگ، لاہور 14 فروری۔ 18 فروری میں خبر ہے احمد پور شرقیہ کی بستی میں 5 مسلح افراد کی شادی شدہ عورت سے رات بھر زیادتی۔
शेखुपुरा में कोचवान की 15 साल बेटी जंग लाहौर, तनसीख निकाह का दावा करने वाली औरत के साथ कितने रोज तक ज्यादती होती रही, जंग 1 मार्च। ये कैसी तेरी बस्ती है, माँ को बेटी समेत बेआबरू कर दिया गया, जंग 4 मार्च 1992। और फिर उनके 2 मासूम बच्चे उनके सामने कत्ल कर दिए गए। शोरकोट, मुसल्लह अफराद ने नौजवान लड़की को ये किया और वो किया। रोजनामा जंग लाहौर 18 मार्च, जंग लाहौर 27 जून 1992। 4 दरिंदा सिफत अफराद की शादीशुदा औरत से ज्यादती। खातून खामद को ढूंढने निकली थी। रमज़ान मुबारक का एहतराम ऑर्डिनेंस बन रहे हैं, ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ाने की बातें हो रही हैं, और अमलन दुनिया में हो क्या रहा है उसके नमूने देखिए। लाहौर में रमज़ान के दौरान ज़्यादा शराब फरोख्त हुई। गैर मुस्लिम परमिट पर शराब खरीद कर महंगे दामों मुसलमान शराबियों के हाथ फरोख्त करते हैं। आइए सुनिए, किसी अहमदी के नाम पर कोई परमिट नहीं, लिखने पर मजबूर हो गए हैं ताकि लोग ये ना समझें कि शायद अहमदी गैर मुस्लिम कहलाते हैं, उनके परमिटों पर यह कारोबार होगा। किसी अहमदी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया। होटलों की निस्बत घरों में शराब ज़्यादा पी जाती है। शराब पर पाबंदी के बायस हेरोइन का इस्तेमाल बढ़ गया। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीठूं जिगर को मैं। एक बुराई को रोकने की कोशिश करते हो, दूसरी उभर आती है, इसलिए कि खुदा और उसके दीन से मोहब्बत नहीं है। अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम होते तो आपकी ज़ुबान में नसीहत करके, आपके असलूब इख्तियार करके नसीहत करते, गिरियाजारी करते खुदा के हुजूर, और रोते हुए लोगों के पास पहुंचते कि खुदा के लिए अल्लाह रसूल की अजमत और बुजुर्गी का हवाला देकर हम तुम्हारे पांव पकड़ते हैं कि इन चीज़ों से बाज आओ और लौट आओ खोई हुई जन्नत की तरफ, यानी अल्लाह और रसूल की अताअत की तरफ। फिर देखते कि खुदा के फजल से कैसा असर होता है, क्योंकि खुदा ताला का कुरान करीम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादा है जो आपकी ज़ात आपके वक्त तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी उस ज़ात से ताल्लुक़ है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी, जिसका क़यामत तक से ताल्लुक़ है। और वो ये वादा है, फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, ए मोहम्मद तू नसीहत कर और करता चला जा, और हम यकीन दिलाते हैं कि तेरी ये नसीहत जैसी तू करता है ये ज़रूर असर दिखाएगी, ये रायगां जा नहीं सकती। बस कुरान ने जो नुस्खे दिए हैं वो तो भूल बैठे हैं। कभी गालियों से भी दुनिया की इस्लाह हुई है, कभी डंडों से भी मुआशरा तब्दील हुआ है। कानून साजी से अगर मुआशरों की इस्लाह हो सकी होती तो खुदा ताला को दुनिया में हर जगह अंबिया भेजने की बजाय कानून साज भेजने चाहिए थे जो मुआशरे में सियासी कानून जारी करते और इस्लाह हो जाती। कभी दुनिया की तारीख में सियासी हुकूमतों से कवानीन के ज़रिए इस्लाह नहीं हो सकी, ना कभी हो सकेगी। इस्लाह के अंदाज मुख्तलिफ हैं। इस्लाह में अगर डंडाबाजी का मजमून शामिल होता तो कुरान करीम अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये क्यों फरमाता, इन्नमा अंत मुसैतिर लस्ता अलैहिम, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। या मोहम्मद तू मुज़क्किर है, और मुराद यह है कि तेरी शान की नसीहत करने वाले को किसी डंडे की ज़रूरत क्या है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तुझे हमने उन पर दरोगा तो मुकर्रर नहीं फरमाया, तू मुज़क्किर है, और तेरी शान का मुज़क्किर कभी नाकाम नहीं हुआ करता। तेरी नसीहत काफ़ी है, इसी नसीहत के साथ दुनिया में इनकलाब बर्पा करता चला जा। ये वो पैगाम नहीं है जो 1400 साल पहले रह गया है, पीछे रह गया है। ये वो है जो क़यामत तक इसी तरह जारी उसारी रहेगा, और इस आयत के असर और इसके मंतूक को दुनिया की कोई ताकत ज़ायल नहीं कर सकती। मगर रंग वो इख्तियार करें, नसीहत का वो रंग पकड़ें जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग था।
اب عید الفطر کی